dear students, as you know that Jill Education Society has organized online hackathon event. That is nothing but online poster presentation as well as we can say paper presentation event. So in this case, the student can present their papers either by collected data using different questionnaire, or they can present their papers in conceptual format. Means what? For a particular case, to solve this particular case, a student may collect data by using some questionnaires, by asking some questions to the respondent, and on the basis of collected responses, or we can say answers, he can prepare that research paper. If the student is collecting data in such a fashion by collecting some data from respondent, then how to present that paper, how to formulate that paper, though that thing we are going to see in today's session. Along with that, some student may prepare some papers on conceptual basis. Means what? One simple question. In my current presentation, you might be seeing the topic: a study on problems and prospect of installing computer security measures in selected sugar and dairy industries in Kolhapur district. So here, what I am going to do here, just I am asking some questions to sugar and dairy industry personnel regarding their what different computer security measures they have used. And on the basis of collected data, I am going to suggest whether the available security mechanism is adequate or not. If they are not maintaining proper security mechanism, then what different problems they may face. So on the basis of that, I am presenting my paper. So here I am going to collect data from audience. Sir, थोड़ा हळू-हळू बोला ना sir. Okay. So such type of papers are called as survey-based research paper. So here I am collecting data from a respondent. So another type of paper is nothing but conceptual paper. So in conceptual paper, suppose one of our student, Miss Loila, he is going to publish a paper on waste mass management, a future issue in India. So in this case, what she is going to do, she is collecting what is the daily usage of mask, how the members they are destroying the mask. If they are not properly destroying the mask, then what is the correct method to destroy the mask? If the mask is kept as it is on the earth, then what chemicals may create hazards for the environment? If we burn that particular mask, then how much different carbon and some other toxic chemicals they will mix in air? So what different problems may face in future? So on the basis of that, she is writing a conceptual paper. So students may either they write their paper in survey based or conceptual. So both type of presentations, both sample papers I am going to submit you, I am going to distribute you. So by referring that, you can create your own presentations and send to the hackathon event. So in presentation, if the presentation is for questionnaire based, survey based, the first slide should be introductory slide. So on that, this is my introductory slide in which we have to show what is my title page or what is my research topic, who is the author of the particular paper, or who is the presenter of the particular paper, and where we are submitting the paper. So these information must be available in your first slide. Getting the second slide should be the agenda of your presentation. So what different things you are going to present in today's presentation. So those things you have to write in this second point, that is agenda. So in agenda, first point should be the introduction. Means why you have selected the particular topic, what problem if you have identified. That problem you have to write as an identification point. In second point, statement of research problem, that is nothing but your paper topic. Statement of research topic is nothing but paper topic on which you are writing, on which you are publishing your paper. That title is nothing but research topic or research problem. The third point should be objective of study. So in this study, what different points you are going to cover, you have discovered, by which you have covered, those things you have to write in third point, that is objective of study. म्हणजे याच्यामध्ये आपण जो अभ्यास करतोय तो अभ्यास करताना मी कोणत्या कोणत्या गोष्टीचा अभ्यास करणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी मला लिहिलं पाहिजे. जसं आपण सांगितलं, त्या समजा विद्यार्थ्यांचा असा विषय असेल की त्या मास्क बद्दलचा, तर त्या मास्क पासून
मास्क जर आपण बर्न केला तर त्यापासून कार्बनचं प्रमाण किती होतं, किंवा तो मास्क जर आपण असा जमिनीवर टाकून दिला तर त्यापासून जमिनीमध्ये कोणते कोणते केमिकल्स माझे मिक्स होणार आहेत त्याचा अभ्यास मी करणार आहे. सो व्हॉट ऑब्जेक्टिव्ह of your study that you have to write in third point. Next one is significance of study. Why this study is important? हा स्टडी केल्यामुळे याचा फायदा कुणाला आणि कसा होणार आहे तो ह्या चौथ्या पॉईंट मध्ये आपल्याला येणं अपेक्षित आहे. पाचवा जो आहे रिसर्च मेथोडॉलॉजी अडॉप्टेड, म्हणजे हा रिसर्च पूर्ण करण्यासाठी मी काय टेक्निक्स किंवा काय टूल्स वापरलेले आहेत ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला ह्या पाचव्या टॉपिक मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. रिसर्च मेथोडॉलॉजी अडॉप्टेड. सिक्स पॉईंट इज डेटा अनालिसिस. क्वेश्चनच्या सहाय्याने आपण जो डेटा कलेक्ट केलेला आहे किंवा इंटरव्ह्यूच्या सहाय्याने आपण जो डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्यापैकी काही ठराविक टेबल्स, जो टेबल्स आपल्या ऑब्जेक्टिव्हला मॅच करणारे टेबल्स जे असतील त्या टेबल्स वरती आपण अनालिसिस करणार आहोत, मग त्याचं पर्सेंटेज करणार आहोत, त्याचा आपण ग्राफ तयार करणार आहोत आणि त्या पर्सेंटेज किंवा ग्राफवरनं आपलं इंटरप्रिटेशन काय आहे ते आपण सांगणार आहोत. तर इथं सहाव्या पॉईंट मध्ये समजा तुम्ही एक 10 किंवा 20 क्वेश्चन काढले असतील तर 20च्या 20 क्वेश्चनचे टेबल्स करायची गरज नाही. तर त्या 20 टेबल पैकी असे क्वेश्चन्स किंवा असे टेबल्स की जे आपल्या ऑब्जेक्टिव्हला डायरेक्ट मॅच करतायत तेवढीच टेबल फक्त इथे घेणं अपेक्षित आहे. नाही रिसर्च मध्ये आपलं कसं असतं 20-20, 40-40 टेबल्स असतात. 40 टेबल घ्यायचे रिसर्च पेपरमध्ये घ्यायचे नसतात. तर रिसर्च पेपरमध्ये फिल्टर्ड टेबल्स, भले तुम्ही फाइंडिंग मध्ये सगळे टेबल मध्ये फाइंडिंग घेऊ शकताय पण डेटा अनालिसिस मध्ये घेते वेळी फक्त फिल्टर्ड 2 किंवा 4 किंवा जास्तीत 5 टेबल तुम्ही घेणं अपेक्षित आहे. आणि सातवा पॉईंट, जो तुम्ही डेटा कलेक्ट केला होता त्याप्रमाणे तुम्ही जे फाइंडिंग काढलेले आहात त्या फाइंडिंग वरून तुम्ही जे काही सजेशन देणार आहात ते सातव्या पॉईंट मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. आणि आठवा पॉईंट जो आहे कन्क्लुडिंग रिमार्क. तर पहिली स्लाइड तुमची कोणती होती? टायटल पेज ऑफ युअर प्रेझेंटेशन which gives information regarding topic, presenter name and where we are submitting that particular paper. So these 3 points should be included in first slide. Second slide, what different points you are going to cover in your presentation, that should be on second slide, that is agenda of your presentation. Now we'll see. So in the first point, introduction part, what is expected? You have to use only bulleted list, or you have to use as far as possible different symbols and ads so that the audience should listen you instead of reading all the contents on the screen. आपल्याला काय करायचं आहे, सगळ्या गोष्टी स्क्रीनवरनं वाचण्याच्या ऐवजी तुम्ही बुलेट पॉईंट मध्ये लिहायचं आणि तो जो इंट्रोडक्शन आहे ते तुम्ही ते बोलून दाखवायचं आहे. तर या प्रेझेंटेशन मध्ये तुमच्या बोलण्याला जास्त वेटेज आहे, बाकी लोकांना स्क्रीनवरती जास्त कंटेंट देऊ नका. तर इथं इंट्रोडक्शन मध्ये काय अपेक्षित आहे, समजा आता माझा हा कॉम्प्युटर सिक्युरिटी विषय आहे. तर सिक्युरिटीसाठी आपण काय म्हणतोय, सध्याचं युग IT युग आहे, त्यामध्ये सगळ्यांना सिक्युरिटी माहिती असणं गरजेचं आहे. आधी लोक काय करायचे, लोकांचा विश्वास ठेवायचा, माझा विश्वास माणूस आहे त्याच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे, त्याला सिक्युरिटी मेजर नाही दिलं तर तो प्रामाणिकपणे काम करेल असं म्हणायचो. पण आता कसं आहे, सिक्युरिटी फक्त इंटरनल लोकांसाठी नसते, तर इंटरनल एक्सटर्नल दोघांच्या पासून आपल्याला आपला डेटा काय करायला लागतो, सिक्युअर करायला लागतो. आणि हे जर केलं नाही तर संस्थेला किंवा त्या असणाऱ्या ऑर्गनायझेशनला खूप मोठे आपल्याला लॉसेस बिअर करायला लागतात किंवा वेगवेगळ्या लिगल कायदेशीर गोष्टींना त्यांना तोंड द्यावं लागतं. तर ह्या गोष्टीपासून त्यांना वाचण्यासाठी त्यांनी प्रॉपरली सिक्युरिटी इन्स्टॉल केली पाहिजे. मग एखाद्या ऑर्गनायझेशन इन्स्टॉल केलेली आहे किंवा नाही हे चेक करण्यासाठी मी हा रिसर्च करत आहे. हे माझं पहिलं इंट्रोडक्शन मध्ये जातं. इंट्रोडक्शन मध्ये 2 किंवा 3 जास्त पॅराग्राफ तुमचं असलं पाहिजे. त्यामध्ये तो विषय तुम्ही निवडण्या पाठीमागची जी पार्श्वभूमी काय आहे, तो विषय निवडण्यापूर्वी आपण कोणता डोक्यामध्ये टार्गेट ठेवलं होतं की आपण हा विषय का आपल्याला घ्यायचा होता, तर तो पॉईंट इथे इंट्रोडक्शन पॉईंट मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. ओके, सेकंड पॉईंट तुमचा जो आहे तर सेकंड पॉईंट मध्ये तुमचा जो इंट्रोडक्शन तुम्ही सांगितलं, इंट्रोडक्शन वरून तुम्ही ठरवलेलं तुमचा जो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे तो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट हा सेकंड पॉईंट मध्ये तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम म्हणजे तुमचा रिसर्च टॉपिक, त्याला आपण म्हणतो रिसर्चचं हेडिंग. मग ते तुमचं काय असेल, IoT बेस्ड सिस्टम टू मेंटेन COVID-19 इफेक्ट्स or whatever may be them. That should be your statement of research problem. Third point is review of literature. For the particular case, if you have done some study literature reviews, if you refer some theses, if you refer some books, if you refer some magazines, so how many different literature materials you have referred, that you have to enlist over here, and from that what you studied. So in short, you have to elaborate those things. So here I have in this case I have referred different 8 theses, 12 books, magazines, articles, white papers. White papers are nothing but papers which are published on internet. Those papers are called as white papers, or different way of references what I have referred. So that I have enlisted here. So if you are referring such type of things, then that you have to add a third slide as a review of literature. So basic use of this slide is that to enrich the content, to get the in-depth knowledge of the particular subject,
what additional things you have studied for related to your topic that you have to enlist or highlight in the third one, that is review of literature. This is not mandatory. If you have referred, then you have to list. If you are not referring in the literature material, then you have to remove. But for evaluation purpose, if your paper contains literature review content, then that affects a lot for evaluation pattern. So you are participating in competition. So it is my suggestion that you have to write some review material that you have reviewed from the book. So at the question answer round, the reviewer or the examiner will ask you, from you have reviewed these books, so what different findings you have observed from the particular book, findings from the particular magazines or research article, he may ask you. So at that time you should be ready with your solution. This is third point, literature of review. The next one is objective of study. So why I am doing study? So for that purpose, you have to write some objectives. So in the given case, what was my study? To study and examine computer security measures adopted by selected sugar and dairy organizations. Also to study and examine problems of installing computer security measures and their causes. Examine the level of awareness toward maintaining computer security, and to suggest measures for different efficient computer security and general security measures. So for the particular study, what was my objectives? मी हा स्टडी काय करतोय, तर मला हे चेक करायचंय, मला हे चेक करायचंय, मला हे तपासायचंय, मला हे त्यांना सल्ला द्यायचा आहे. So what are your objectives? Those objectives you have to write as an objective of your study. Get it? Then हे कंपल्सरी आहे तुमच्या रिसर्च मध्ये. जे लोक सर्वे बेस्ड रिसर्च करतात त्या रिसर्चला कंपल्सरी त्यांचा रिसर्चचा ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं हे सांगता यायला पाहिजे. यू शुड बी answerable of those things. So you can write 2, 3, 4, 5, maximum 5 objectives should be there. Don't write more than 5 objectives. You have to club. If there are more objectives, then those objectives you have to club in single objectives. Getting? So in this case, actually I am having 4 objectives, but I have clubbed those 2 objectives in a single objective, that is 1, 2, 3 only. Okay, next. Significance of study. Means what? When I am conducting the particular study, then I should be able to identify importance of my study. So if somebody uses my research, then what benefits they will get from my study, that is nothing but significance of study. जो मैं स्टडी कर रहा हूँ इसका इंपॉर्टेंस किसके लिए है, ये मेरा स्टडी, हाउ दैट स्टडी विल बी हेल्पफुल फॉर इंडिविजुअल, फॉर ऑर्गनाइजेशन और फॉर सोसायटी. सो ये आपको बताना है सिग्निफिकन्स ऑफ स्टडी में. सिग्निफिकन्स मध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे, आपल्या विषयाचा उपयोग समाजासाठी कसा होईल, आणि आपल्या रिसर्चचा उपयोग जर कोणाला होत असेल तर तो रिसर्च उपयोगाचा रिसर्च म्हणता येईल, आणि त्याचा जर उपयोग कोणाला होणार नसेल तर तो रिसर्च तुमचा बिनकामाचा उपयोग होतो, रिसर्च म्हणतो. त्यामुळे यू हॅव टू आयडेंटिफाय significance, beneficiaries of your study, that you have to write in significance of study slide. Okay, next one is, this is a very important point in case of if you are doing survey based research. So either you can write those things in bulleted format or in sentences also. So first of all, you have to explain whether what type of research you are going to conduct. In my case, the present research was applied research. Applied research म्हणजे काय, आपला रिसर्च किंवा एक्सटर्नल रिसर्च हे असे रिसर्च असतात की त्याचा उपयोग करून एखादी क्रिटिकल केस किंवा क्रिटिकल घडलेली सिच्युएशन आपण जर सॉल्व्ह करत असू तर ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण जो रिसर्च टाईप वापरतो त्याला आपण म्हणतो अप्लाइड रिसर्च. जसे एखाद्या लायब्ररीमध्ये बसून लॅबोरेटरीमध्ये बसून आपण जर एखादा एक्सपेरिमेंट केला असेल, म्हणजे एखाद्या खताचा उपयोग एखाद्या प्लांटवरती कसा पद्धतीने होतो यासाठी आपण काय करतो, एक्सपेरिमेंट करतो. तर दॅट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. आता जो सांगितलं आपल्याला काही फक्त आपलं काल्पनिक रिसर्च असतात, काल्पनिक रिसर्च. हाऊ one can use IoT based system for attendance management system. IoT चा उपयोग करून अटेंडन्स मॅनेजमेंट सिस्टम मध्ये स्कूलमध्ये कसा करता येईल, तर ती पण आपण कल्पना मांडतोय. सो such type of research are called as conceptual research. So first sentence should be what type of research you are conducting. Then second point is sampling technique. तर ह्या थोड्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या रिसर्च मधल्या गोष्टी आहेत किंवा जो सर्वे बेस्ड रिसर्च आहे त्यामधल्या गोष्टीच आहेत. तर त्यामध्ये सॅम्पलिंग टेक्निक म्हणजे त्यापूर्वी आपण पहिला सॅम्पल म्हणजे काय बघितलं पाहिजे की आपल्या सर्वे मध्ये जे ज्यांच्याकडून आपण डेटा कलेक्ट करणार आहोत, जे आपले रिस्पॉन्डंट आपण निवडणार आहोत, त्या निवडलेल्या रिस्पॉन्डंटला आपण सॅम्पल म्हणतोय. आणि तो सॅम्पल निवडण्यासाठी आपण जे लॉजिक वापरणार, जे टेक्निक वापरणार आहे त्याला आपण म्हणतो सॅम्पलिंग टेक्निक. तर इथे मी काय केलंय बघा, पर्पजिव्ह कोटा सॅम्पलिंग. इथं पर्पजिव्ह काय म्हणतोय मी, तर माझा पर्पज काय आहे की एखाद्या समजा कारखान्यामध्ये आपण गेलो तर कारखान्यामध्ये नंबर ऑफ वर्कर्स असतात. मी सगळे वर्कर्स माझे घेणार आहेत का माझ्या अभ्यासासाठी घेणार नाही, तर मी काय घेणार आहे असे वर्कर की जे कॉम्प्युटर रिलेटेड काम करतात,
तेच मी माझी रिस्पॉन्डंट निवडणार आहे. म्हणून मी त्याला आपण म्हणतोय पर्पजिव्ह. आय एम सिलेक्टिंग पर्पजिव्ह रिस्पॉन्डंट. आता कोटा सॅम्पलिंग मध्ये, कोटा म्हणजे काय, तर माझे असणारे जे सांगली किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये असणारे कारखाने आहेत किंवा दूध संघ आहेत, त्यातले मी सगळे कामगार किंवा सगळे कॉम्प्युटर ऑपरेटर निवडणार नाही. तर त्यासाठी काय केलं, मी प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मधून किती कामगार निवडायचे आहेत किंवा किती रिस्पॉन्ड निवडायचे आहेत याचा मी फिक्स कोटा ठेवलेला आहे. तर किती, प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मधून 7 काम निवडणार, 7. म्हणून माझी सॅम्पलिंग टेक्निक कुठलं आलं, पर्पजिव्ह कोटा सॅम्पलिंग. कारण फिक्स कोटा होता म्हणून पर्पजिव्ह कोटा. त्याप्रमाणे तुमचे प्रत्येकाचं वेगळं असू शकतं. रॅन्डम सॅम्पलिंग कोणाचे असतील, कोणाचे क्लस्टर सॅम्पलिंग असतील, कोणाचे आणखी वेगळे सॅम्पलिंग मेथड्स आहेत. तर 12 प्रकारचे सॅम्पलिंग टेक्निक्स आहेत. त्यातले जे प्रोबॅबिलिटी आणि नॉन प्रोबॅबिलिटी थोडासा अभ्यास करून बघा सॅम्पलिंग टेक्निक वरती. सेकंड इयर थर्ड इयर साठी झालेल्या गोष्टी, फर्स्ट इयर साठी हा नवीन पॉईंट आहे, पण ते सुद्धा मला किती मॅडम तुम्हाला शिकवलं असेल सॅम्पलिंग टेक्निक्स. त्यातले तुम्ही कुठे टेक्निक वापरणार आहात ते तुम्ही त्यामध्ये ते घ्यायचं आहे. नंतर साईज ऑफ पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन म्हणजे काय, तर टोटल तुमचे जे असणारे माझे युनिट आहेत, युनिव्हर्स, तर त्यापैकी किती लोक मी माझे सॅम्पल म्हणून घेऊ शकतो, त्या टोटल साईज ऑफ members who can be participated in my research, that whole members are called as, all members are called as population. So in my study there were 68 units, that is 36 sugar factories and 32 dairy units were available in Kolhapur district. So I have not taken all of this. So for that I have filtered some units by applying some criteria, like sugar factory. Out of 36 sugar factories, only sugar factories who are having daily crushing capacity more than 10 lakh tons or 10,000 tons, रोजच्या रोज 10,000 टन गाळण क्षमता ज्याचे आहे तेवढेच कमी कारखाने निवडले. किंवा असे डेअरी ज्यांचं डेली कलेक्शन 2 लाख लिटर दूध आहे, असेच दूध डेअरी निवडले. असे केल्यामुळे माझे 68 युनिट मधले फक्त 22 युनिट माझे सॅम्पलिंग कमी झाले. त्या सॅम्पलिंग मध्ये मी सॅम्पल साईज, आता 22 युनिट मधून मला काय करायचं, रिस्पॉन्ड निवडायचे आहेत. तर मी काय केलं बघा, 22 युनिट आणि प्रत्येकातनं 7 रिस्पॉन्ड आपण निवडणार, 7 रिस्पॉन्डंट. सो फॉर माय रिसर्च आय हॅव टेकन 154 रिस्पॉन्डंट. म्हणजे माझ्या रिसर्चला मी किती रिस्पॉन्ड घ्यायचं याच्या पाठीमागे काहीतरी लॉजिक असलं पाहिजे. असं उठून माहिती नाही 10 आहेत, 20 आहेत, 40 आहेत, मी ते 40 का घेतलेत, तर 20 का घेतलेत किंवा 10 का घेतलेत, ह्याच्या पाठीमागे काहीतरी आपल्याला जस्टिफिकेशन पाहिजे. ते कसे आले माझे 40 किंवा 20 किंवा 10. जसं आपण आपल्या कॉलेजच्या बद्दल बघायचो, आपण असं एक रिसर्च करत असू की काय, स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन अबाउट सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय झील. झीलनं वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या मला बघायचे असतील तर मी काय करतो, त्यासाठी झीलमध्ये असणारे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आपण आयडेंटिफाय केले होते. जसं आपण म्हणतो इंजिनिअरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, आणखी मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट्स. तर हे 3 वेगवेगळे काय झाले, माझे क्लस्टर झालेत. या 3 क्लस्टरमध्ये शिकणारी विद्यार्थ्यांची संख्या बघायची मग किती होते, मॅनेजमेंटला किती आहेत, डिप्लोमाला किती आहेत, आणखी MBA ला किती आहेत. यापैकी मला काय करायचं, टोटल मला 100 रिस्पॉन्ड पाहिजे असतील तर टोटल विद्यार्थी किती आहे, समजा 1000 विद्यार्थी तिन्ही मिळून, MBA म्हणजे मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंग हे मिळून समजा 1000 विद्यार्थी आपले असतील, तर 1000 मधले मला काय घ्यायचे असतील, त्यातली 200 मुलं MBA मॅनेजमेंटचे असतील, 300 मुलं डिप्लोमाचे असतील आणि 500 मुलं तुमचे कसे असतील, इंजिनिअरिंगचे असतील. तर या टोटल असणार 1000 पैकी मला 100 निवडायचे असतील तर प्रपोर्शनेट सॅम्पलिंग मेथड मला वापरलं पाहिजे. 1000 पैकी 100, तर 100 पैकी मॅनेजमेंटचे मला किती घेतले पाहिजेत, तर 10 घेतले पाहिजेत. तसे अशा पद्धतीनं तुम्ही तुमची सॅम्पल साईज निवडली पाहिजे. पुढचा जो इयर पॉइंट आहे तो म्हणजे पॅरामीटर ऑफ इंटरेस्ट. तर ह्या स्टडीमध्ये माझा अभ्यासाचा पॅरामीटर इंटरेस्ट काय होता तो इथे लिहायचा आहे, आणि जो डेटा मी कलेक्ट करणार आहे तो कलेक्ट डेटा हाऊ आय एम गोइंग टू अनालाइज. फॉर दॅट पर्पज आय एम युजिंग टॅब्युलेशन अँड पर्सेंटेज tabulation percentage I am going to calculate, and I am representing the data in graphical format. सो हा जर सर्वे बेस रिसर्च करतात त्यांच्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट कुठला असेल तर ही रिसर्च मेथॉडॉलॉजी. हा पॉईंट झाल्यानंतर पुढचा जो असतो की तुमच्या रिसर्चसाठी लागणारा जो डेटा आहे, प्रायमरी डेटा तुम्हाला तुम्ही कसा गोळा करणार आहात, सेकंड डेटा तुम्ही कसा गोळा केलेला आहे, हे पुढच्या स्लाइडवरती किंवा त्याच कंटिन्युएशन स्लाइड मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. देन स्कोप ऑफ स्टडी, म्हणजे हा जो तुमचा रिसर्च आहे त्या रिसर्चचा स्कोप काय आहे, तर कमीत कमी 4 स्कोप आपल्याला सांगता यायला पाहिजे की हा माझा रिसर्च आहे, त्याचा जिओग्राफिकल स्कोप, हा फक्त कोणत्या भागासाठी माझा स्टडी आहे तो म्हणजे तुमचा जिओग्राफिकल स्कोप. टॉपिकल स्कोप म्हणजे काय, तर या स्टडीमध्ये मी कोणत्या विषयावरती अभ्यास करणार आहे तर तो म्हणजे तुमचा टॉपिकल स्कोप. म्हणजे इथं माझा कसं फक्त कॉम्प्युटर सिक्युरिटी रिलेटेड माझा स्टडी होता, तो दॅट इज माय टॉपिकल स्कोप. अनालिटिकल स्कोप म्हणजे काय, तर जो तुमचा डेटा मी गोळा करणार आहे तो केलेला डेटा जो आहे तो मी काय करणार आहोत
तर जसं मी सांगितलं की टेबुलेशन वापरून काय करायचं, अनालिसिस करणार आहे, एक्सेल वापरून त्याला इंटरप्रेट करणार आहे, किंवा आणखी तुम्ही SPSS की जे अनालिसिससाठी वापरणारे टूल्स आहेत ते डेटा अनालिसिस करणार असाल तर तो अनालिटिकल स्कोप मध्ये लिहायचा. आणि फंक्शनल स्कोप मध्ये आपण काय करणार आहोत, तर या स्टडीवरून आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टी टेस्ट करणार आहोत, सो त्या गोष्टी आपण इथं फंक्शनल स्कोप मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. जर तुम्हाला जमत असेल तुम्ही ह्या गोष्टी लिहा, नसेल तर तुम्ही हा स्कोप ऑफ स्टडी काढून टाकला तरी हरकत नाही. पण या स्कोप ऑफ स्टडीवरून काय समजतं, दॅट विल हेल्प यू टू डिसाइड लिमिटेशन अँड बाउंड्रीज ऑफ युअर वर्क. So if you already disclose the boundaries of your work, then the member who is conducting your interview or viva, he will not ask you beyond that your boundaries. So to specify those things, you have to enclose scope of your study. Then next, out of your tables, you have to display minimum four tables. आपण जो डेटा कलेक्ट केलाय त्यातले 4 टेबल्स ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे अनालिसिस म्हणजे पर्सेंटेज काढलेले आहेत, काय आणखी वेगळं टूल वापरून डेटा ग्राफिक सायन्स दाखवला असेल, तसे 4 टेबल असणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुमचं टेबलमधनं ते असणार रिस्पॉन्डंटच्या व्हॅल्यूज, त्याच्या पर्सेंटेज व्हॅल्यूज आणि त्याचा काढलेला ग्राफ. आणि एक तर तुम्ही टेबल दाखवा किंवा एकतरी ग्राफ दाखवा स्क्रीनवर दाखवताना, कारण तुम्हाला हे प्रेझेंटच करायचं आहे. फ्रॉम द गिव्हन टेबल और फ्रॉम द गिव्हन ग्राफ इट इज ऑब्झर्व दॅट, असं म्हणून तुम्हाला तुमचं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते ऑब्झर्वेशन तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे. गेटिंग? तर इथं डेटा अनालिसिस मध्ये आपल्याला काय सांगायचं आहे, तुम्ही तयार केलेल्या क्वेश्चनरी मध्ये ते जे असणारे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्हाला जे वाटतात तुमच्या रिसर्चला डायरेक्ट लिंक करणारे असे टेबल्स किंवा असे ग्राफ तुम्ही स्क्रीनमध्ये प्लॉट करायचे आहेत, दाखवायचे आहेत आणि त्याच्यावरती तुम्ही एक्सप्लेन करणं अपेक्षित आहे. मी या ठिकाणी 2 असे पॉईंट घेतलेले आहेत. ओके, तसं तुम्ही तुमच्या जे रिसर्च मध्ये असणारे जे पॉईंट तुम्ही घ्यायचं आणि त्यानंतर त्या टोटल सर्वे मध्ये तुम्हाला काय काय फाइंडिंग सापडलं, प्रत्येक क्वेश्चनरी वरून तुमचं काय फाइंडिंग होतं ते सगळे फाइंडिंग इथे लिहिणं अपेक्षित आहे. फ्रॉम द सर्वे इट इज ऑब्झर्व दॅट, जे तुमचे ऑब्झर्वेशन आहेत इथे लिहायचं. आता इथं ह्या फाइंडिंग मध्ये आणि इथल्या असणाऱ्या इंटरप्रिटेशन मध्ये फरक काय असतो, तर ह्या इंटरप्रिटेशन मध्ये आपण न्यूमरिक व्हॅल्यू वापरायचे असतात. म्हणजे 60% MDs says that they are not aware about different security threats. आता इथे मी काय केलं की 30%, 40%, 90% असं आकड्यांचा उल्लेख आपण या ठिकाणी इंटरप्रिटेशन मध्ये करतो, पण फाइंडिंग मध्ये कुठेही आकड्यांचा उल्लेख करायचा नाही. इथं काय लिहायचं असतं, मोस्ट ऑफ दी, व्हेरी फ्यूज, ऑल, नन ऑफ असे कीवर्ड आपण वापरायचे असतात. त्याप्रमाणे तुमचं हे फाइंडिंग लिहायचं असतात. म्हणजे सगळ्या लोकांना माहिती आहे, कुणालाही माहिती नाही किंवा मॅक्सिमम लोकांना माहित आहे, अगदी थोड्या लोकांना इथे व्हेरी फ्यू युजर्स हॅज सेट बायोस अँड स्क्रीन सेव्हर पासवर्ड लॉग टू देअर कॉम्प्युटर्स. म्हणजे अगदी थोडेच लोक करतायत. म्हणजे आपण इथे सांगू शकतो सजेशन मध्ये काय की आपल्याला अजून माहिती आहे की लोकांना हे बायोस पासवर्ड लिहिला पाहिजे किंवा स्क्रीन सेव्हर पासवर्ड लावला पाहिजे की जेणेकरून आपण तो आपला मशीन अटेंड करत नसू तर दुसरं कोणालाही त्यामध्ये येऊन बसून काम करता येणार नाही किंवा त्यामध्ये कोणतं मॉडिफाय करू जाणार नाही. म्हणजे असं इथं फाइंडिंग मध्ये नंबरिक व्हॅल्यू न लिहिता आपल्याला काय लिहायचं फक्त अशा सेंटेन्स मध्ये फाइंडिंग लिहायचे. आणि पुढचा आहे जो सजेशन्स, जे आपण फाइंडिंग सांगतोय या फाइंडिंग वरती उत्तर म्हणून आपण त्यांना काय सल्ला देतोय तो नसेल, तो सल्ला म्हणजे तुमचा असणारा सजेशन्स आहे. तर या ठिकाणी तुमचे जे काही सजेशन असतील 8, 10, 4, 5 किंवा 2 सजेशन असतील तरी तुमचा रिसर्च होऊ शकतो. असं काही नाही की प्रत्येकामध्ये 10, 15 सजेशन दिले पाहिजे. तुमच्या रिसर्च वरनं तुम्हाला असा काय सल्ला द्यायचा की तो सल्ला इम्प्लिमेंट केल्यानंतर 100% कोणाला त्याचा फायदा होत असेल तर दॅट विल बी युअर सजेशन. So those suggestions you have to write here. And the last point is nothing but concluding remark. म्हणजे ह्या सगळ्या रिसर्च वरनं तुम्हाला एखादं काय की लॉजिकल मॉडेल डेव्हलप करायचं असेल की जे लॉजिकल मॉडेल कुणीही इम्प्लिमेंट केलं की त्यांना मिळणारा रिझल्ट हा पॉझिटिव्ह रिझल्ट मिळेल किंवा चांगला रिझल्ट मिळेल, असं जर शक्य असेल तर तुम्ही तुमच्या रिसर्चचे एक लॉजिकल मॉडेल तुम्ही करून दाखवायचं. आणि सगळ्यात शेवटी कन्क्लुडिंग रिमार्क म्हणजे ह्या रिसर्च मधून तुम्हाला काय पाहायला मिळालं की यापासून तुम्हाला समाजाला काय सल्ला द्यायचा आहे किंवा काय नोट द्यायची आहे. दॅट नोट इज नथिंग बट कन्क्लुडिंग रिमार्क. दिस इज युअर लास्ट स्लाइड ऑफ युअर डायरेक्ट रिसर्च. सो कन्क्लुडिंग रिमार्क. आणि शेवटचा पॉईंट जो असतो की हा रिसर्च करताना जर तुम्ही कोणते वेबसाईट किंवा कोणत्या रेफरन्स वापरले असतील तर ते रेफरन्सेस इथे लिहिले तरी ते चालू शकतात. नाही लिहिले तरी तुम्हाला लोक ओरलच्या वेळी विचारतील तेव्हा तुम्ही सांगू शकता की मी काय काय यामध्ये रेफरन्स स्टाईल वापर किंवा रेफरन्स साठी मटेरियल वापरलेलं आहे. ओके,
तर ह्या डॉक्युमेंटेशन जो आपण जमा करणार आहोत त्यामध्ये सगळ्यात सुरुवातीला काय करायचं आहे, तर तुमचा जो टॉपिक आहे त्या टॉपिकचं नाव लिहिणे अपेक्षित आहे. आणि याच्यानंतर हे कुणाचा, हा जो पेपर आहे तो कुणाचा आहे तो नाव इथं असणं गरजेचं आहे. पहिला आहे तो रिसर्च टॉपिक, देन हु इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट असतो पुढचा, तो म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्ट. तर ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, तर तुमचा जो पेपर आहे त्या पेपरचा थोडक्यामध्ये सारांश, तुमच्या पेपरचा थोडक्यामध्ये असणारा सारांश म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्ट होय. मग इथं आपण काय करतो की त्या विषयाचा सुरुवात कशी झाली, या विषयामध्ये मी काय अभ्यास करणार आहे, ह्या अभ्यास कुणाला उपयोगी पडणार आहे, ह्या एवढ्याच गोष्टीबद्दल इथं ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्ट वाचून इंडिव्हिज्युअलला कळतं की हा व्यक्ती जो आहे रिसर्च पेपर जो आहे तो पेपर कशाला फोकस करतोय, हा रिसर्चचा उपयोग कुणाला होणार आहे, या गोष्टी तुमच्या ॲब्स्ट्रॅक्ट वरून कळतात. संपूर्ण पेपर वाचायची गरज नाही. त्यामुळे तुम्ही जो ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहिणार आहात तो मॅक्सिमम तुमचा जो ॲब्स्ट्रॅक्ट असतो 1 पॅराग्राफ किंवा 2 पॅराग्राफ तुमचा ॲब्स्ट्रॅक्ट तुमचा असू शकतो. तुम्ही काय करायचं, ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहिणं अपेक्षित आहे. ओके, कळलं का? हा पहिला ॲब्स्ट्रॅक्ट. ॲब्स्ट्रॅक्ट नंतर खाली असतो तो पॉईंट म्हणजे कीवर्ड्स. कीवर्ड म्हणजे तुमच्या या पूर्ण पेपरमध्ये जे कीवर्ड्स आहेत, जे मेन वर्ड्स तुम्हाला वाटतात की हे शब्द मला कसं असतं, ज्यावेळी हा पेपर तुम्ही काय करता ऑनलाईन ज्यावेळी गुगलवरती किंवा गुगल वेगवेगळ्या वेबसाईटवरती अपलोड करता, त्या तुमचा जो सर्च इंजिन असणारा जो स्क्रॉलर आहे, तो स्क्रॉलर काय करतो, हे कीवर्ड्स वगैरे सगळं सर्च करत असतो. आणि एखाद्याने सर्च मारलं का सिक्युरिटीवरती सर्च मारलं तर सिक्युरिटी शब्द ज्याला जिथे जिथे सापडलाय ते सगळं त्या सर्च इंजिनच्या सर्चिंग लिस्टमध्ये टाकत असतं. त्यामुळे आपला पेपर जर का सगळ्यांना सर्च मध्ये सापडायला पाहिजे असेल तर त्या सर्चच्या वेळी कुठले कुठले कीवर्ड असले पाहिजेत, हे कीवर्ड आपण या ठिकाणी टाकायचं. कमीत कमी 5 कीवर्ड हे प्रत्येक पेपरला असणं अपेक्षित आहे. कीवर्ड म्हणजे तुमच्या पेपरमधील महत्वाचे शब्द, त्यांची नाव इथं लिहायची. ओके, आणि तुमचा पेपर सुरू झाला. पेपरमध्ये ज्या स्लाइडमध्ये आपण ज्या सिक्वेन्सने घेतलं होतं की पहिला पॉईंट तुमचा असतो इंट्रोडक्शन अँड नीड ऑफ कॉम्प्युटर सिक्युरिटी. म्हणजे इंट्रोडक्शन काय आहे, किंवा हा सिक्युरिटीचा पेपर होता म्हणून मी तर नीड ऑफ सिक्युरिटी म्हणलंय, किंवा या ठिकाणी तुम्ही फक्त इंट्रोडक्शन मानला आणि तुमच्या रिसर्च पेपर बद्दल तुम्ही इंट्रोडक्शन इथे लिहिणं अपेक्षित आहे. इंट्रोडक्शन संपल्याबरोबर दुसरा पॉईंट असणार आहे तुमचा स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम. म्हणजेच तुमचा जो टॉपिक ऑफ पेपर आहे, तो टॉपिक ऑफ पेपरचा तुमचा जो टॉपिक आहे तो पेपरचा टॉपिक या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. तिसरं जे आहे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ स्टडीज. इथं काय जे आपण पीपीटी मध्ये पाहिलं होतं तेच इथं ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ स्टडी आहे, की तुमचा स्टडी कशासाठी तुम्ही हा स्टडी करत आहात तो इथं लिहायचा आहे. सिग्निफिकन्स ऑफ स्टडी, या तुमच्या स्टडीचं महत्व काय आहे, गरज काय आहे, याचा फायदा कोणाला होणार आहे, तो सिग्निफिकन्स ऑफ स्टडी मध्ये जाईल. रिसर्च मेथोडॉलॉजी अडॉप्टेड, म्हणजे जे पीपीटी मध्ये होतं कंटेंट तेच इथं आपण घेतलंय, फक्त ते इथं काही गोष्टी सेंटेन्स मध्ये इलॅबोरेट करत चाललोय आपण. पीपीटी मध्ये आपण ते प्रेझेंट करणार असतो, इथं ते आपण लिहायचं असतं. हा एवढा फरक आहे. फक्त हे जे डॉक्युमेंट आहे तुमचं मॅक्सिमम 5 पानं व्हावं, 5 पेक्षा कमी पानं झालं तरी चालतो पेपर, पण विनाकारण तो 10 पाणी 12 पाणी रिसर्च पेपर नसतो कधी. स्टँडर्ड फॉर्मॅट किंवा स्टँडर्ड आयडियल पेपर जो म्हणतो आपण तो 5 पाणी असतो. 5चं 6 पान झालं तर 6चं 7 कधी चालू शकतं, पण अगदी त्यापेक्षा बल्की पेपर असेल तर तो बल्की पेपर कधी कोण वाचत नाही आणि त्याचा उपयोग होत नसतो. त्यामुळे पेपर आपला सुटसुटीत 5 पानामध्ये कसा बसेल हे आपण इथं पाहायचं आहे. चौथा टॉपिक तुमचा आहे रिसर्च मेथोडॉलॉजी अडॉप्टेड. याच्यामध्ये तुम्ही ज्या ज्या रिसर्च मेथोडॉलॉजी वापरले, म्हणजे टेक्निक कुठले आहे, पॉप्युलेशन साईज काय आहे, हे सगळं तुम्ही लिहायचं. प्रायमरी डेटा, सेकंडरी डेटा काय आहे. तुम्ही जर तुमचा जर प्रोजेक्टचा स्कोप स्पेसिफाय करणार असाल तर स्कोप काय आहे, जिओग्राफिकल, टॉपिकल, अनालिटिकल, हे लिहिणं अपेक्षित आहे. आणि डेटा अनालिसिस मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की जे टेबल्स आहे, तुमचा जो टेबल, ग्राफ आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन, इथं जे आपण तुमच्या पूर्ण सर्वे मधील 4 किंवा 5 टेबल आपण आयडेंटिफाय केले होते, तेवढे 4 किंवा 5 टेबल तुम्ही इथे लिहिणं अपेक्षित आहे. मॅक्सिमम 5, मिनिमम 2 सुद्धा चालतात. मॅक्सिमम 5, मिनिमम 2 टेबल किंवा 2 ग्राफ सुद्धा चालतात. टेबल, ग्राफ दोन्ही नाही काढले चालतील. पानं जर वाढत असतील तर दोन्हीपैकी एक ठेवा, पानं जर कमी पडत असतील तर दोन्ही ठेवा, की जेणेकरून 5 पानं तुमची कव्हर होतील. लक्षात घ्या. ओके, नंतर फाइंडिंग, सजेशन आणि कन्क्लुडिंग रिमार्क, ह्या गोष्टी असणं अपेक्षित आहे. आणि याबरोबर पुढचं एक रिसर्च पेपरसाठी असताना सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट कुठला असेल तर तो रेफरन्सेस. तुम्ही जर हा रिसर्च पेपर करताना काय काय रेफर केलं होतं, तुम्ही जे बुक रेफर केले असेल तर ते बुक रेफरन्सिंग स्टाईल कशी असली पाहिजे, मॅगझिन रेफर केले असेल तर ती रेफरन्सिंग स्टाईल कशी पाहिजे, ऑनलाईन रिसर्च आर्टिकल्स किंवा बुक रेफर केले असेल तुम्ही तर ते कसे असतील, किंवा वेबसाईट रेफर केले असतील तर त्यांचे रेफरन्सिंग स्टाईल कशी पाहिजे ती इथे या ठिकाणी लिहिलंय बघा. सुरुवातीला त्याचा ऑथर कोण आहे, तो कधी पब्लिश झाला होता, त्याचं टायटल काय होतं, तो पब्लिश कुठून झाला होता, किंवा ते होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी. किंवा तुम्ही मॅगझिन वाचला असेल तर किती पानापासून किती पानापर्यंत तुम्ही रेफरन्स वाचला होता,
हे सगळं इथे लिहिणं अपेक्षित आहे. गेट आहे. तर हे सगळं झालं आपलं सर्वे बेस्ड रिसर्च साठीचं. So dear students, today now we discuss regarding second type of poster presentation, or you can say paper presentation, that is expected from you, that is conceptual paper. So in conceptual paper, the first slide should be presenting your title slide that gives information regarding what is your title of your research, who is the owner of the particular project, and where he is presenting the topic. So यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या है कि ये अपना एक स्टूडेंट है प्रतीक श्रीमकर, उसने प्रेजेंट किया था अपने असेंबली में एक पेपर प्रेजेंट किया था, हाउ वी कैन यूज IoT बेस्ड सिस्टम फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन डिफरेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. सो वो एक लॉजिकल पेपर है, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ हाउ द वर्किंग ऑफ दिस कंसेप्चुअल वर्किंग ऑफ दिस सिस्टम, इसके मुताबिक आपको भी क्या करना है, आपके दिमाग में जो सिस्टम है वो उसका लॉजिकली और कंसेप्चुअली आपको प्रेजेंटेशन करना है. ये पहली स्लाइड होगी टाइटल स्लाइड. सेकंड स्लाइड एज यूजुअल आपका एजेंडा. यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉइंट आएंगे. पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस आइडिया, दैट यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन. So to implement this idea, what different tools and techniques we are going to use, how your system will conceptually work, and last one is concluding remark. म्हणजेच सिस्टम बद्दल, तुमच्या ह्या कन्सेप्ट बद्दल थोडक्यामध्ये माहिती, ही सिस्टम इम्प्लिमेंट करताना मला कोणत्या कोणत्या टेक्नॉलॉजी किंवा कशाचा वापर करावा लागणार आहे, हे सगळं टूल्स अँड टेक्निक मध्ये लिहायचं. ऍक्च्युअली ही तुमची सिस्टम कशी वर्किंग होणार आहे, जसं आपण म्हणतो आपण कोणत्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये आपण कन्सेप्च्युअल कॉन्टॅक्ट लेवल DFD काढत असतो. त्या DFD वरून आपण सांगतो की माझा हा युजर असं लॉग इन करतो, त्याला ही इनपुट मिळतं, सिस्टम देते, मग डेटाबेस मध्ये डेटा कसा जाणार आहे, रिपोर्ट काय येणार आहे, किंवा काय गोष्टी. तसं जे लॉजिकल डिझाईन आहे ते लॉजिकल डिझाईन तुमच्या सिस्टमचं तुम्ही इथनं काढणं अपेक्षित आहे, आणि ते तुमच्या समोर प्रेझेंटेशनच्या वेळी तुम्हाला ते प्रेझेंट करून सांगायचं आहे, हाऊ युअर सिस्टम विल वर्क. ओके. सो ऍज युजुअल आपण इंट्रोडक्शन मध्ये तुमची जी सिस्टम आहे, तुमच्या सिस्टम बद्दल तुम्हाला इंट्रोडक्शन जे काय आहे ते इंट्रोडक्टरी पार्ट मी पहिल्या स्लाइड मध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे. मीन्स जसं त्याने सांगितलं, एका विद्यार्थ्याने आपण पाहिलं की वेस्ट मास मॅनेजमेंट अँड फ्युचर इश्यू और फ्युचर प्रॉब्लेम्स इन इंडिया. तर इथं लिहिलं पाहिजे मग भारतामध्ये लोकसंख्या किती आहे, त्यापैकी किती लोक आपण आज अजूम केलं की इतके लोक मास्क डेली वापरत असतील, तर त्या मास्कचं लाईफ किती असतं, मग डेली त्या किती वेस्ट मास्क तयार होतील, मग त्या मास्क वरती काय अडचण, त्या मास्कमुळे कोणत्या कोणत्या अडचणी होतील, ह्या अडचणीचा अभ्यास करण्यासाठी आपण काय करतोय, हा मी रिसर्च केलेला आहे. ही इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये लिहिण्याचा अपेक्षित आहे. दुसरा पॉईंट तुमचा जो आहे की ह्या रिसर्च मध्ये, आता हा रिसर्च मी कसं केला, IoT बेस्ड रिसर्च माझा होता, त्यामुळं ह्या रिसर्च पूर्ण करण्यासाठी मला हार्डवेअर कोणते कोणते लागणार आहेत, किंवा ह्यामध्ये मी कोणते कोणते सॉफ्टवेअर वापरणार आहे, हे मी भविष्यात लिहितोय. इट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड सिस्टम, दिस इज अ कन्सेप्च्युअल सिस्टम. त्यामुळे इथं सगळं लिहिताना आपण मी विल बी म्हणजे भविष्य काळामध्ये जसं माझी सिस्टम कशी असेल हे सगळं इथे सांगायचं आहे, कारण हे मी इम्प्लिमेंट केलेलं नाही, ही अस्तित्वामध्ये नाही, ही कन्सेप्च्युअल सिस्टम आहे. तर ही सिस्टम जर आपल्याला इम्प्लिमेंट करायला असेल तर मला काय काय लागणार आहे, तर त्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, मग ते हार्डवेअर रिक्वायरमेंट किंवा सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट इथं टेक्नॉलॉजी स्टॅक मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. तिसरं तुमचा पुढचा जो भाग आहे तो ऍक्च्युअल तुमची सिस्टम कशी वर्कआउट होणार आहे, ते तुम्ही वेगवेगळे सिम्बॉल्स, वेगवेगळे चित्र किंवा एरो डायग्राम्स, वेगवेगळ्या गोष्टी वापरून तुम्हाला तुमच्या सिस्टमचा फ्लो कसा असणार आहे, तो वर्किंग ऑफ सिस्टम तुम्ही इथं सांगणं अपेक्षित आहे. तुमची सिस्टम कशी फ्लो होणार आहे किंवा सिस्टम तुमची कशी वर्कआउट होणार आहे ती इथं लिहायचं आहे. दुसरं एक आणखी तुम्हाला एक व्हिडिओ पाठवला होता बघा, ते एक देवा पाटीलच्या स्टुडंटने केलेला व्हिडिओ होता. त्यांनी ड्रोनच्या सहाय्यानं आपलं काय करायचं, तर त्या थर्मल सेन्सरच्या सहाय्यानं एखाद्या विद्यार्थ्याला ताप आहे किंवा नाही हा चेक करत होतो. त्याने तो ड्रोन वापरला. ड्रोनच्या ऐवजी आपण अशी सिस्टम डेव्हलप केली की वॉचमॅनच्या समोर असणारे जे गेट आहे त्या गेटला सेन्सरचं बसवलं आपण, तर त्या गेटमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचं टेम्परेचर सेन्स होईल आणि ऑटोमॅटिकली तो सेन्सर काय करेल, ज्या त्या सिस्टम मध्ये इन्व्हॉल्व असणारी मेंबर असेल, मग तुमचा असणारा प्रिन्सिपल असेल, तो वॉचमन असेल किंवा असताना हॉस्पिटलमधला डॉक्टर असेल, या सगळ्यांना मेसेज जाईल की या ठिकाणी हा असा पेशंट किंवा असा स्टुडंट सापडतोय. त्याप्रमाणे सिस्टम ऑटोमॅटिक वॉर्निंग मेसेज देऊन कामाला लागेल. अशा पद्धतीने तुमचे जे फ्लो असेल, तुमच्या सिस्टमचा कसा फ्लो असेल तो फ्लो तुम्ही इथं दाखवणं अपेक्षित आहे. त्याला आपण म्हणतो वर्किंग ऑफ सिस्टम. आणि ऍक्च्युअली मग ह्या सिस्टमचा फायदा कसा आणि कोणाकोणाला होणार आहे, तो फायदा तुम्ही पुढे एक्सप्लेन करून सांगायचा की ही सिस्टम असे इम्प्लिमेंट झाली
तर कुणाला आता ई वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम जी होती त्यांना ई वेस्ट कलेक्टरला कसा फायदा होईल, तो ई वेस्ट डिपॉझिटरला कसा फायदा होईल, म्युन्सिपाल्टीला कसा फायदा होईल, सोसायटीला कसा फायदा होईल, हे इथे लिहिणं अपेक्षित आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट तुझ्या सर्व तुमच्या कन्सेप्च्युअल मध्ये हे आहे की ही कन्सेप्ट जर इम्प्लिमेंट केली तर याचा कसा कसा आणि कोणाकोणाला कितपत फायदा होईल हे इथं आपण जे मांडतोय हे म्हणजे तुमचं फाइंडिंग आणि सजेशन. हा तुमच्या कन्सेप्च्युअल पाहिजा हा मेन सार आहे. हाऊ युअर कन्सेप्च्युअल सिस्टम or conceptual paper will be helpful for the individual, society or particular organization. And last point, as we know that for every system we know that what are the limitations of your system, what are the boundaries of your system, that also you can write in this particular next point. So for this particular project, what are different difficulties you are facing, what are different dependencies you are observing, what are limitations of your project, so that things you have to add in 4 slide. And last, concluding remark. तो जो ऐसा जो प्रोजेक्ट रहता है जिसमें कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट रहता है वहां पे ज्यादा कुछ नहीं रहता, वहां पे अपना कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट हमें कैसे एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, ऐसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट की तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इतना ही इस पे एक्सपेक्टेड है. तो ये 3 से 4 पेजेस में अपना ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, 3 से 4 पेजेस में अपना पूरा ये प्रेजेंटेशन इसका है रिसर्च पेपर हो सकता है. ओके अभी इसका मैं क्या करता हूँ, आपको एक वर्ड फाइल, वर्ड पेपर कैसा हो, पेपर में कैसे लिखते हैं पूरा पेपर, ये आपको मैं बताता हूँ. ओके तर इथे मी थोडे दोन्ही गोष्टी सांगायचा इथं प्रयत्न केला तुम्हाला. इथं आता यामध्ये कन्सेप्च्युअल पेपर मध्ये काय अडचण असेल तेही विचारा. हॅलो हेलो कार डिस्कस करके दिया कि कॉन्सेप्चुअल पेपर मतलब आपका टॉपिक है उसको कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा आप ऐसा मतलब सोचिए नहीं कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपको 2 पैराग्राफ ही तो लिखे, 2 पैराग्राफ लिखे तो 500 वर्ड हो जाता है. एक मिनिट सर, एक मिनिट. पल्लवी येस सर. तुझा विषय कुठला होता सांग मला. सर आम्ही सध्या कोविड-19चे जे काही कॉजेस आहेत किंवा त्यांचे इन्फेक्शन डिसीज कोप कशामुळे होतो, मग हेल्दी कसं राहायचं आणि मग त्याच्याबद्दलची क्वीज आहे. आणि मग नेक्स्ट आहे की तुमच्या म्हणजे आता पूर्ण डे वाईज रिपोर्ट जनरेट करतोय किंवा वीक वाईज की म्हणजे कोणत्या डिस्ट्रिक्ट किंवा कोणत्या स्टेटमध्ये किती झालेलं आहे, म्हणजे रेड झोन कुठे आहे, ही सगळी इन्व्हेंट करतोय. तुझ्या पेपर मध्ये थोडंसं लॉजिकल डिझाइन मी असं सांगू शकेन की तू इथे काय सांगतेस की प्रिव्हेंटिव्ह अँड करेक्टिव्ह मेजर्स अगेन्स्ट कोविड अशाबद्दल तू थोडक्यामध्ये असेल तर तुला पहिल्यांदा काय सांगितलं पाहिजे याच्यामध्ये लॉजिक डिझाइन करताना की पहिल्यांदा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर कुठले कुठले आहेत आणि ते प्रिव्हेंटिव्ह मेजर घेऊन सुद्धा आपल्याला काय अफेक्ट झाला असेल तर त्यासाठी करेक्टिव्ह मेजर कुठले कुठले आहेत की ह्या जर दोन्ही गोष्टी प्रिव्हेंटिव्ह आणि करेक्टिव्ह मेजर जर आपण वापरले तर तुम्ही कोविड-19चा जो हे असणारा जो काही त्रास आहे त्यापासून तुम्ही वाचू शकताय. असं एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तुम्ही डिझाइन करू शकतेस. हो सर, पण त्याच्यानंतर फ्युचर पण काय आहेत, नेक्स्ट 3 मंथ्स मध्ये काय काय म्हणजे या कोविड-19च्या सिच्युएशन मध्ये काय काय होऊ शकतं हे पण सांगणार आहे त्याच्यामध्ये. चालू शकतं की फक्त कसं आहे की फ्लो ठरवू आपल्याला की आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टी आणि काय काय गोष्टीला टच करणार आहोत. आपण फक्त प्रिव्हेंटिव्ह मेजर, प्रिकॉशनरी मेजर, आफ्टर 3 मंथ कशावर बोलणार, कशावरती आपला जो फोकस आहे बघा. आफ्टर 3 मंथ इश्यूज आफ्टर कोविड काय म्हणा इश्यूज ऑफ कोविड, इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 आफ्टर 3 मंथ्स असं काय असेल तुझं 3 महिन्यानंतर कोविड-19चे इम्पॅक्ट काय काय असू शकतील. तर याच्याबद्दल तू सर्वे म्हणजे याच्याबद्दल तू काय डेटा कलेक्ट करून करणार असेल तर त्याचा इम्पॅक्ट काय काय असेल असं लॉजिकल दाखवायचे असतील तर ते तू दाखवू शकतेस. पण अजून एक क्वेश्चन होता सर, हे फक्त आपल्याला ऍक्च्युअल त्याचं सॉफ्टवेअर म्हणजे वेबसाईट डिझाईन करायची का फक्त आपल्याला एक आयडिया द्यायची आहे? कन्सेप्च्युअल म्हणजे फक्त आयडिया, कन्सेप्च्युअल म्हणजे फक्त आयडिया की असं असं हे करू शकतो आपण. हे करण्यासाठी आयओडी बेस तुम्हाला मग हे अँड्रॉइड नावाचं हे वापरला पाहिजे, मदरबोर्ड वापरला पाहिजे, बॅकएंडला तुम्ही हे टूल वापरू शकताय, फ्रंट एंड तुम्ही याच्यामध्ये डेव्हलप करू शकताय.
आणि असं असं केलं तर लिंकिंग कसं करायचं, ही आपण सगळ्या गोष्टीची फक्त नावाच लिहिले. कन्सेप्च्युअल म्हणजे काय, तुमच्या डोक्यात आयडियल सिस्टम ही ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट केलेली नाही, कन्सेप्च्युअल आहे. ही कन्सेप्ट तुम्ही ट्राय इम्प्लिमेंट करून पहा, मग तुमच्या त्यामध्ये तुम्हाला आउटकम दिसतील. ओके ओके सर. अजून कोणाला काय शंका आहे? कोई बोलेगा ही नहीं तो शंका कहाँ से आएगा सर जी? अपने लेवल पे सर हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमने ठान लिया है ना कि इनसे करवा के लेना है. देखो हम कहीं भी कम नहीं पड़ रहे हैं, आप जितना मांगेंगे उनसे दुगना आपको मिलेगा, लेकिन करना तो आपको है. नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा हमें नहीं चलेगा. और कैसा कैसा है कि आपको लिखना कितना है, 2 पैराग्राफ लिखना है तो 500 वर्ड आपके कंप्लीट हो रहे हैं. हाँ, ठीक है, बड़ा है ना. तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो समरी है, उसको उठा के कॉपी पेस्ट किया तो आपका एब्स्ट्रैक्ट का काम हो गया. उसके बाद आपका 4 से 6 स्लाइड का आपका पीपीटी है. आइदर आप पीपीटी के फॉर्म में अपलोड करिए, आइदर आप अपना क्या कहते हैं एक वीडियो रिकॉर्ड करिए और वीडियो रिकॉर्ड करके फॉर्मेट पे प्रेजेंट अपलोड करिए. जो कुछ भी चीजें, अब वीडियो भी है वो 10 MB से ज्यादा नहीं बोला हुआ है, तो वो मेरे लिए मुश्किल है. मतलब इन एनी केस 10 MB में वीडियो डालना तो बहुत ही मुश्किल है. सो इंस्टेड पीपीटी बना करके अपलोड करना ज्यादा इजी रहेगा. सो आप एक फॉर्मेट बना दीजिए, जो सर ने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया भी. मुश्किल से 7 या 8 स्लाइड या 10 स्लाइड का वो पूरा का पूरा है. जो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है उसी को आपने, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके आउटकम क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, आपके बेनिफिट क्या है, आपके लिमिटेशन क्या है, हो गया काम खत्म. इससे ज्यादा तो कुछ करना है नहीं. आणि या लेकिन सोपं काय मध्ये बस सर अजून एक कसं आहे की प्रत्येक स्लाइड साठी आपण काय करतो, एक साऊंड रेकॉर्डर करून तेवढं एखाद्या पीपीटीचं तेवढं एक रेकॉर्ड त्याच्यावर इन्सर्ट केला आपण तरी ते चालते, आणि ती पीपीटी मध्ये पाठवली चालू शकते. म्हणजे प्रत्येक स्क्रीनवरती रेकॉर्ड करा, आपण साऊंड रेकॉर्ड करायचा, त्या स्क्रीनच्या स्टार्टअपला तो अटॅच करून टाका, म्हणजे तुझ्यावर पीपीटी ओपन होईल, म्हणजे पहिलं ते तू स्लाइड ओपन होईल, स्लाइड ओपन झाले ते ऑटोमॅटिक प्ले होतं आवाज. असं पण करू शकतो आपण. आपल्याला जर व्हिडिओ रेकॉर्ड करता येत नसेल तर एक एक स्लाइडचा आपला स्पीकर लावून आपण रेकॉर्ड करायचा आणि तो कंट्रोल टाकून ऍड करून घ्यायचं. सर जी और ज्यादा बेटर ऐसा है कि इमेज बनाएं, कुछ इमेज जो उनको दिखाना है ना उसका डायग्राम इमेज बनाएंगे तो लिखने से ज्यादा बेटर आएगा समझ में क्या करने वाले. पीपीटी में तो वही इमेज ही चाहिए, लेकिन हम हाँ बनाते हैं ना पेपर में भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है कि पीपीटी रिसर्च पेपर बनाएंगे तो अपना पेपर अपने जो जर्नल है, रिसर्च जर्नल ISSN नंबर है, उसमें हम पब्लिश करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तुमसे कुछ नहीं लेंगे. तो ये आपको करना ही करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप सबके नाम पर एक न एक टॉपिक आनी ही चाहिए. बस यही इतना ध्यान रखिए सभी बच्चों के नाम से. और आप अपने साथ किसी एक झील के बाहर वाले बच्चे का साथ में आप अटैच करिए और आप प्रेजेंट मतलब उसको रजिस्टर करके लीजिए. पैसे तो लगने नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन करने के. तो जैसे हरक है तो हरक के साथ में कोई और बंदा है, उसके नाम से रजिस्टर करो, साथ में हरक आ जाओ और उसका अपलोड कर दो. उसके मुश्किल से रूममेट वगैरह भी मतलब होंगे ना कुछ. हाँ हाँ, उनके एम्प्लॉय होंगे, उनके कलीग होंगे, किसी के नाम के साथ अटैच करके उसको अपलोड करो. तो क्या होगा, तभी जाकर के अपने इतने सारे बच्चे यार एक एक नाम केवल डालना है, नहीं कुछ समझ में आता अपने भाई का नाम डालो, अपने बहन का नाम डालो, आपके फ्रेंड का नाम डालो और उसके साथ अपलोड करो. क्योंकि तब ये जाकर के कुछ तो मजा देगा आपको. और फाइनली आपका जो कुछ भी आपने लिखा है, अभी मान लीजिए आप सिर्फ 6-7 स्लाइड ही बना रहे हैं और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. अब उसको मतलब 1 हफ्ता और लीजिए टाइम, आपके पास टाइम रहेगा, उसको एलिबरेट करिए. वो रिसर्च पेपर के रूप में आपका नाम से पब्लिश होता है, तो कितना अच्छा बात है आप सब लोगों के लिए. और किसी भी चीज के लिए आपसे पैसे लिए नहीं जा रहे हैं.